بچوں یہ ہمارا ٹاپک ہے واحد جمع کا، اور یہ صفحہ نمبر ہے 9 اور کتاب کا نام ہے قواعد و انشاء، جو کہ آپ کی گرامر کی بورڈ کی کتاب ہے۔ بچوں واحد کی تعریف کچھ یوں ہے، وہ اسم جو ایک چیز کے لیے بولا جائے، مثلا لڑکا، بچہ، ٹھیک ہے، واحد یعنی ایک اکیلا۔ اور جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جائے، مثلا لڑکے یا بچے۔ اردو میں جمع بنانے کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے بعض اسموں کے آخر میں بڑی یہ لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے لڑکا سے لڑکے، گدھا سے گدھے، ٹھیک ہے۔ بعض اسموں کے اے لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے بھینس سے بھینسیں، بھیڑ سے بھیڑیں، میز سے میزیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہے بعض اسموں کے آخر میں آ لگا دینے سے، یعنی الف اور نون غنہ لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے کرسی سے کرسیاں، لڑکی سے لڑکیاں، بکری سے بکریاں، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 4 پہ ہے کنویں کی جمع کنویں اور کنووں، گاؤں کی جمع گاؤں، دھوئیں کی جمع دھوؤں اور دھوئیں استعمال ہوتی ہے۔ بچوں عربی میں، اردو زبان میں عربی الفاظ اور ان کی عربی جمع کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ عربی میں جمع کے لیے وزن مقرر ہیں، جو اسم اس وزن پر آئے گا وہ جمع بن جائے گا۔ چنانچہ چند اوازن یعنی وزن کی جمع درج ذیل ہے، اوازن کہتے ہیں وزن کی جمع، چند اوازن درج ذیل ہیں۔ تو ادھر سے ہم سٹارٹ کر لیتے تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، اگر بورڈ میں ادھر سے کچھ پوچھے تو ہمیں وہ بھی پتہ ہو۔ تو بچوں انہوں نے وزن افعال پہ بتایا ہوا ہے سارا کچھ۔ واحد یعنی فعل، اس کی جمع ہے افعال۔ حکم، احکام۔ موج، امواج۔ شغل، اشغال۔ صاحب، اصحاب۔ حال، احوال۔ حجر، احجار۔ نور، انوار۔ لطف، الطاف۔ ذکر، اذکار۔ عضو، اعضاء۔ علم، اعلام۔ شجر، اشجار۔ صوت، اصوات۔ عمل، اعمال۔ جنس، اجناس۔ موت، اموات۔ خلق، اخلاق۔ نوع، انواع۔ لفظ، الفاظ۔ تو بچوں یہ یعنی اس وزن پہ ہے، افعال کے وزن پہ سارے، تو جو لفظ جس زبان کا ہوگا اسی کے مطابق اس کی جمع بنائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بچوں پیج نمبر 10 نکال لیں۔ اب وزن ہے فعولا، فے کے اوپر پیش ہے، عین کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے اور الف ساکن ہے، فعولا۔ جاہل، جوہلا۔ بخیل، بخلا۔ صالح، صلحاء۔ خطیب، خطباء۔ فقیر، فقراء۔ وکیل، وکلاء۔ فاضل، فضلاء۔ شریک، شرکاء۔ امیر، امراء۔ عاقل، عقلاء۔ عالم، علماء۔ شہید، شہداء۔ وزیر، وزراء۔ وارث، ورثاء، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا فعولا پر جو ہیں اسی کے مطابق۔ بچوں اگلا جو کالم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے وزن فعول، فعول پہ۔ نقل، نقول۔ نجم، نجوم۔ قلب، قلوب۔ ملک، ملوک۔ حد، حدود۔ امر، امور۔ عیب، عیوب۔ نقش، نقوش۔ وحشی، وحوش۔ سجدہ، سجود۔ علم، علوم۔ شر، شرور۔ طائر، طیور۔ فیض، فیوز۔ نفس، نفوس۔ شک، شکوک۔ فن، فنون۔ بچوں آگے وزن ہے مفاعل اور افاعل۔ مسجد، مساجد۔ اول، اوائل۔ اکبر، اکابر۔ ملک، ممالک۔ مقصد، مقاصد۔ عسکر، عساکر۔ مدرسہ، مدارس۔ قاعدہ، قواعد۔ مسئلہ، مسائل۔ حاجت، حوائج۔ مکتب، مکاتب۔ کیفیت، کوائف۔ اصغر، اصاغر۔ منصب، مناصب۔ دلیل، دلائل۔
बच्चों ये पेज नंबर 9 और 10 आज का सबक है आप लोगों का। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे याद कर लेना है और इनके वज़न भी याद कर लें, आवाज़न भी इनके याद कर लें, ताकि बच्चों ये समर पैक होमवर्क के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहले हमने 15 इसके सॉल्व कर लिए हुए हैं। आज हम 16 से शुरू करेंगे और पहले 15 भी इंशाल्लाह हम किसी दिन रिपीट करेंगे, ठीक है। लेकिन आज 16 से शुरू करेंगे। तस्वीरें अख्तर की नहीं, इस इंकशाफ पर तजम्मल का क्या रद्द-ए-अमल था। बच्चे इसका जवाब है, इस इंकशाफ पर तजम्मल को धचका पहुंचा और उसने अख्तर से कहा, तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा, मैंने इतनी आसाइशें बेकार मुहैया की थी। रिपीट करूंगी, इस इंकशाफ पर तजम्मल को धचका पहुंचा और उसने अख्तर से कहा, तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा, मैंने इतनी आसाइशें बेकार मुहैया की थी। बच्चों अगला सवाल है, सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी का क्या नाम था। इंतहाई आसान जवाब है इसका। सरदार तजम्मल की कोठी का नाम अल निशात था, अल निशात। बच्चों अगला सवाल है, तजम्मल की उम्र कितनी थी। तजम्मल की उम्र 40 और 45 के दरमियान थी। तजम्मल की उम्र 40 और 45 के दरमियान थी। तजम्मल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई। बच्चों इसका जवाब है, तजम्मल ने अख्तर को ये खुशखबरी सुनाई कि जजों ने उसकी तस्वीर को अव्वल अनाम का मुस्तहिक करार दिया है। बच्चों रिपीट करूँगी, तजम्मल ने अख्तर को ये खुशखबरी सुनाई कि जजों ने उसकी तस्वीर को अव्वल अनाम का मुस्तहिक करार दिया है। बच्चों अगला सवाल है, अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था। बच्चों इसका जवाब है, अख्तर 2 साल कबल एक तंगो तारीक गली के खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। बच्चों रिपीट करूँगी, अख्तर 2 साल कबल एक तंगो तारीक गली के खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। बच्चों अगला सवाल है, सवाल नंबर 21, अख्तर के नज़दीक नियाज़ी का कातिल कौन था। बच्चों इसका जवाब है, अख्तर के नज़दीक नियाज़ी का कातिल सरदार तजम्मल हुसैन था। बच्चों रिपीट करूँगी, अख्तर के नज़दीक नियाज़ी का कातिल सरदार तजम्मल हुसैन था। बच्चों सवाल नंबर 22 है, कव्वा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है। तो बच्चों इसका जवाब है, कव्वा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। कव्वा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। 23 नंबर पे है, पहाड़ी कव्वा कितना लंबा होता है। बच्चों इसका जवाब है, पहाड़ी कव्वा 1.5 फुट लंबा और वज़नी होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, बंदूक चले तो कव्वे क्या करते हैं। बंदूक चले तो कव्वे इसे अपनी ज़ाती तौहीन समझते हैं और दफ़अतन लाखों की तादाद में आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। बच्चों रिपीट करूँगी, बंदूक चले तो कव्वे इसे ज़ाती तौहीन समझते हैं और दफ़अतन लाखों की तादाद में आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझ लेते हैं, इसमें कसूर किसका है। बच्चे इसका जवाब है, इसमें हमारा कसूर नहीं बल्कि हमारे अदब का है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है और ना इसे सुना है, क्योंकि असल बुलबुल इस मुल्क में पाई नहीं जाती। बच्चों अगला सवाल है, बुलबुल के गाने की वजह क्या है। इसका जवाब है, बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन खांगी ज़िंदगी है। बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खांगी ज़िंदगी है। बच्चों अगला सवाल है, बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है। बच्चों इसका जवाब है, एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं, आज गला ख़राब है, आप तंग आ जाए तो इसे खामोश करा सकते हैं, इसलिए ये दूसरे मौसीकारों से बेहतर है। बच्चों अगला सवाल है, भैंस का मशगला क्या है। बहुत आसान जवाब है इसका, भैंस का मशगला जगाली करना या तालाब में लेटे रहना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। बच्चों इसका जवाब है, भैंस का हाफजा कमज़ोर है, उसे कल की बात याद नहीं रहती, इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। बच्चों आखिरी सवाल, सवाल नंबर 30, उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं।
بچوں الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، 20 قسمیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے 16 سے لے کے 20 تک آج شارٹ کویسچنس کیے ہیں سمر پیک ہوم ورک کے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا. نیٹ اینڈ خوش خط آپ لوگوں نے لکھنا ہے، سوال آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے اور جواب آپ لوگوں نے اس کا پین کے ساتھ دینا ہے. اور آپ لوگوں نے کٹنگ نہیں کرنی، کٹنگ الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اپنا اور سب کا خیال رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ ہم کریں گے کام. اللہ نگہبان.